الیکشن ہی واحد حل ہے، مخلوط حکومت بڑے فیصلے نہیں کر سکتی۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے واضح کر دیا ہے۔ نیب عدالت میں پیشی کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ عمران خان کے گناہوں کا ٹوکرا اپنے سر نہ لے۔ یہ بھی کہا کہ دراڑ کی کوششوں کے باوجود نون اور شین ایک ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ فوج کا نیا سربراہ ایسا ہونا چاہیے جس پر کوئی داغ نہ ہو۔ بڑی سازش عمران خان کی شکل میں پاکستان سے ہوئی ہے، اتنا تو کوئی غیر ملکی سازش کا باپ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 4 سال میں آپ نے جو معیشت کا برا حال کیا اس کی ذمہ داری آپ 4 ہفتے میں آئی ہوئی حکومت پر ڈال رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ 190 پہ چلا گیا، تو 189 پہ 4 سال میں آپ نے 105 روپے سے 189 پہ آپ نے جب ڈالر پہنچایا تو پہلے تو اس کا حساب دینا۔ آپ نے ملک کو ڈیفالٹ کے دھانے پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ آپ کوئی بھی پاکستان کا شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو وہ شعبہ فراخ خانوں سے بھرا ہوا ملے گا۔ الیکشن ہی حل ہے، کیونکہ شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آئی ہوئی حکومت جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے وہ بڑے فیصلے نہیں کر سکتی۔ اپوزیشن پارٹیز کو اور میری اپنی جماعت کو، میری اپنی حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان کے گناہوں کا جو ٹوکرا ہے اس کو اپنے سر پہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ بدترین دراڑ ڈالنے کی کوشش تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نون اور شین آج بھی یوں ہیں، آج بھی یوں ہیں۔ پاکستان کی افواج کا سربراہ ایک ایسے انسان کو ہونا چاہیے جو ہر قسم کے تنقید سے، شک و شبہ سے، ریپوٹیشن جو ہے اس کی وہ فلالیس ہونی چاہیے، جس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو، تاکہ افواج پاکستان کو لوگ سلوٹ کریں۔ ایسے میں تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کہتے ہیں ملک میں حالات معمول پر لانے کا واحد راستہ جلد انتخابات ہیں۔ نون لیگ میں قبل از وقت الیکشن کی سوچ رکھنے والا طبقہ درست سوچ رہا ہے۔ یوکے میں اس وقت میٹنگز ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں نون لیگ کا ایک طبقہ جو سمجھتا ہے کہ جلدی الیکشن ہونے چاہیے، وہ ایک سین ایڈوائس ہے۔ جلد از جلد الیکشن وہ واحد طریقہ ہے جس سے کہ آپ پاکستان میں نارمیلسی واپس لا سکتے ہیں۔ پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایف آئی اے کے سیٹ اپ میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اس کو بند کرانے کی سازش۔ ابھی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی۔ رضوان احمد ڈائریکٹر ایف آئی اے جو کہ چند دنوں پہلے ایک پرسرار طریقے سے خالق حقیقی کو جا ملے، ڈی جی صاحب نے جا کے کہہ دیا ہے کہ ہم یہ کیس پرسو نہیں کرنا چاہتے، اس کا ریکارڈ پروٹیکٹ کریں، کیونکہ شہباز شریف کے دور میں آگ بھی بڑی لگتی ہے فوری طور کے اوپر۔ بلاول بھٹو زرداری نے کشمیر کے اوپر ریزولوشن پاس کی، لیکن کل ہی ہم نے یہ دیکھا کہ کابینہ نے ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ دوبارہ شروع کرنے کے لیے ٹریڈ منسٹر اپوائنٹ کیا۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کسی قسم کی جو ٹریڈ ہے وہ کشمیریوں کے خون سے بے وفائی کے مترادف ہوگی۔ کل فرمایا زرداری صاحب نے کہ میں بائیڈن میرا دوست ہے، کہنے کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں بائیڈن کا کتا خود روز واک پہ لے کے جایا کرتا تھا، یہ انہوں نے نہیں کہا۔ یہ ان کے دل کی حسرت تھی جو آئندہ وہ میرا خیال ہے کہیں کہہ ہی نہ دیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ زرداری فیملی سے ہے۔ اور تحریک عدم اعتماد سے ایک رات پہلے تحریک انصاف کے وزیر نے دھمکی دی کہ نئے الیکشن پر حامی بھر لو ورنہ مارشل لا لگے گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں بڑا دعویٰ کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ الزام لگایا کہ عمران خان ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں جس سے کہ تیسری قوت کو مداخلت کا موقع ملے۔ خبردار کیا کہ سیاسی جماعتیں انتخابی اصلاحات کے لیے بنیادی کوڈ آف کنڈکٹ پر متفق نہ ہوئیں تو اگلا الیکشن خونی ہوگا۔ عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کے بجائے سابق وزیر اعظم نے بھاگتے آئین توڑا۔ ڈپٹی اسپیکر صدر پاکستان جو آئین شکنی کر چکے ہیں، ان حملے کو سیریسلی لیتے ہوئے ایک کمیشن بنانا چاہیے۔ جہاں تک اپریل 3 کی انسیڈنس ہے، سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ میں صاف بتا دیا کہ غیر آئینی کام ہوا تھا۔ عدم اعتماد کا ایک رات پہلے ایک دھمکی دی گئی، فوراً الیکشن مانے یا مارشل لا۔ یہ دھمکی ایک حکومت کا وزیر نے مجھ تک پہنچایا۔ وہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے جس سے کسی تھرڈ فورس کو موقع ملے۔ پہلے اصلاحات پھر انتخابات۔ ہم جمہوری قوتیں ہیں، ہم انتخابات چاہتے ہیں۔ کوڈ آف کنڈکٹ پہ سارے سیاسی جماعتیں اگلے الیکشن سے پہلے اگری نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارا اگلا الیکشن خونی الیکشن ہوگا۔
साबिक वजीर आजम समझता है कि वो कोई मुकद्दस गाय है, खुद चोर निकले ना। जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो 4 साल में इतना ज्यादा कैसे भरा, तो वो बैरूनी साजिश का बात करना शुरू करता है, वो अदालत पे हमला करता है, वो इदारे पे हमला करता है। हम सब के मिल के खान साहब का ये साजिश नाकाम हो। लेकिन शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो के दावे को मुस्तरद कर दिया। वो कहते हैं कि वजीर किसी को धमकी नहीं दे सकता। फारूक हबीब ने धमकी देने वाले का नाम सामने लाने का मुतालिबा कर दिया। अदम एतमाद का एक रात पहले मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया, एक धमकी दी गई। बिलावल भुट्टो का धमकी मिलने का दावा, साबिक हुक्मरां जमात का रद्द अमल भी सामने आ गया। शेख रशीद ने कहा, वजीर किसी को धमकी दे ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ भी है तो नाम सामने लाया जाए। हमारे में से तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो धमकी दे सके। जिसने दी उसका नाम ले, जुर्रत करे, अब वो वजीर खारजा है। वजीर क्या किसी को धमकी दे सकता है? बुराई से बचने का हल इंतखाब है, जो वो नहीं कराएंगे। इनको पता है कि हमारी अब जमात से जब्त हो जाएगी। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने पीपी चेयरमैन को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, बिलावल भुट्टो ज़ियाउल हक के जानशीन की काबीना में बैठे हैं। बिलावल कहते हैं कि जनाब मुझे धमकी पहुंचाई गई थी, आप उस वजीर का नाम ले देते। मखसूस कोटे के ऊपर, जिसको मैं कहूँगा यूथ कोटे के ऊपर वजीर खारजा बन गए हैं, और बताएं वजीर खारजा के तौर पे कितने इजलास किए हैं। फारूक हबीब ने मजीद कहा कि हुक्मरानों को डॉलर की बढ़ती कीमतों और मुल्क में अदम इस्तेहकाम की कोई परवाह नहीं। ये सिर्फ खुद को एनआरओ देने की कोशिशों में मसरूफ हैं। मार्शल लॉ की धमकी से मुताल्लिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इंकशाफात पर अरकान पार्लियामेंट का रद्दअमल। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर ज़रक़ा सोहरवर्दी कहती हैं, कुछ तो मुल्क का ख्याल करें, पाकिस्तान को तबाह ना करें। लीगी अरकान असम्बली ने इल्ज़ाम लगाया है कि तहरीक इंसाफ आइनी बहरान पैदा करने की कोशिशें कर रही है। इन लोगों को कोई समझा दे, बस कर दे। ये लोगों के ऑर्डर, इम्पोर्टेड हुकूमत के ऑर्डर, कल इनके वालिद साहब ने भी शगुफे छोड़े हैं किसी के बारे में। यार शर्म करो, उन्हीं के बलबोते पे सब कुछ करते हो। अपने मुल्क को तो तबाह ना करें आप लोग। अपने मुल्क को आप लोग फायर करते हैं। एक वो बहन है इनकी जो कह रही है आखिरी सांसों पे है, बस कर दें आप लोग। वो पूरी कोशिश कर रही है कि इस वक्त मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो। जब कानून और आइन नहीं होगा तो देखिए, जब आप ही रास्ता देंगे, उनका ख्याल मोस्ट प्रॉब्ली होगा कि एक तीसरी फोर्स को आना पड़ेगा। अगर हम आपस में बैठ के अपने मसाइल को हल नहीं कर सकेंगे और इसी तरह लड़ते रहेंगे तो फिर क्या होगा? अपोजिशन की पार्टियों को मार्शल लॉ तक धमकी दे रहे हैं, और मैं कहता हूँ ये धमकी अभी तक एग्जिस्ट कर रही है, अभी तक ये चल रही है। जो गवर्नर पंजाब हरकतें कर रहे हैं, जो सदर पाकिस्तान कर रहे हो, ये जमहूरी लोग नहीं है। ये जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाना चाह रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी तक को धमकियाँ दी गई। इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता। किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। हुकूमत ने इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला किया तो गिरफ्तार कर लेंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का परदेश से सियासी हरीफों को पैगाम। दावा किया कि तहरीक इंसाफ के मार्च में 2 लाख तो दूर 20,000 लोग भी नहीं आ सकते। काबू कर लिया जाएगा और इसको कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। अगर कंसेंसस ये हुआ कि इसको अरेस्ट करना तो बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लंदन के ठंडे माहौल से वजीर दाखिला का सियासी हरीफों को गर्म पैगाम। दावा किया कि तहरीक इंसाफ के मार्च का कोई चैलेंज नहीं। हुकूमत ने मार्च रोकने का फैसला किया तो अमल करके दिखाएंगे। 20 लाख तो बहुत दूर की बात है, ये 20,000 नहीं ला सकता, और अगर मैं चाहूँगा तो ये 20 भी नहीं आएंगे। वो अपने तौर पे तो कोई सख्ती या नरमी नहीं कर सकता। जो कैबिनेट फैसला करेगी, जो तमाम इत्तेहादी गवर्नमेंट फैसला करेगी, उसको इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और अगर उन्होंने ये फैसला किया कि इसको रोकना है तो ये 20 आदमी भी लेके आएंगे। राना सनाउल्लाह ने मुल्की फैसले बैरून मुल्क होने के तासुर को भी रद्द किया। फैसले जो हैं वो यकीनन कैबिनेट में होंगे, पार्लियामेंट में होंगे, जो मुतल्लका अदारे हैं। इसमें इस तरह की कोई हाइप क्रिएट करने वाली कि पता नहीं आज क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। वफाकी वजीर ने सियासी जमातों को इलेक्शन की तैयारी का मशवरा भी दिया। इलेक्शन 3 माह में हो या 13 माह में हो, इलेक्शन होने तो इसी साल में है ना। ये इलेक्शन ईयर है, हमें भी और बाकी सबको भी इलेक्शन के लिए तैयार भी रहना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने इल्जाम लगाया कि इमरान खान मुल्क का बेड़ा गर्क कर गए। ये लोग वोट मांगने गए तो अवाम का हाथ और इनका गिरेबान होगा।
پی ٹی آئی کی جلسہ سیریز جاری ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے اٹک میں پنڈال سجا لیا ہے۔ جلسے میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ خواتین کی بھی بڑی تعداد وقت سے پہلے ہی پنڈال میں پہنچ گئی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے سما کے نمائندے فاروق حسن بخاری۔ جی بالکل، آج اٹک میں پاکستان تحریک انصاف بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ جلسے کا ٹائم شام 5 بجے دیا گیا تھا، لیکن جو مغرب کے بعد جلسہ باقاعدہ سٹارٹ ہوگا، لیکن جلسے میں تقریباً 2 گھنٹے پہلے ہی جو عوام ہے بے شمار پنڈال میں پہنچ چکی ہے، نعرہ بازی کر رہے ہیں۔ خواتین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد آ کر اپنی اپنی کرسیوں کے اوپر بیٹھ چکی ہیں اور باقاعدہ نعرے بازی کر رہی ہیں۔ پارٹی پرچم جو ہے ان کی بہار ہے پنڈال کے اندر۔ اس وقت جو انتظامیہ ہے اس نے 3 اسکرین جو بڑی لگائی ہیں، ایک اسٹیج کے اوپر، 2 پنڈال کے اندر، تاکہ لوگ دور دور تک عمران خان کی تقریر سن سکیں۔ اور عمران خان کو لانے کے لیے باقاعدہ جو انتظامیہ ہے، پولیس ہے، وہ اس وقت برہان انٹرچینج کے پاس پہنچ چکی ہے۔ لیکن عمران خان جب بھی برہان انٹرچینج سے جی ٹی روڈ پر اتریں گے، وہ انہیں لے کر پنڈال میں پہنچے گی۔ جو کارکن ہیں وہ بڑی تعداد میں مختلف تحصیلوں سے اس وقت ان کی آمد جاری ہے۔ ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ تحصیل چنڈ، فتح جنگ اور پنڈی گیپ سے بہت بڑے قافلے پنڈال کی طرف رواں دواں ہیں، جو تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر پنڈال کے اندر موجود ہوں گے۔ پنڈال کو بھرنے کے لیے جو مقامی قیادت ہے وہ متحرک ہے۔ جی فاروق بخاری، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ سیالکوٹ بارہ پتھر گراؤنڈ میں جلسے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں تو پھر دمادم مست کلندر ہوگا۔ رہنما تحریک انصاف عثمان ڈار نے پنجاب حکومت کو وارننگ دے دی۔ سما سے گفتگو میں الزام لگایا کہ حمزہ شہباز جلسے کو ناکام بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سما کے نمائندے شہزاد احمد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی بالکل، سیالکوٹ میں پاکستان تحریک انصاف 14 مئی کو بارہ پتھر گراؤنڈ میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، جس کی اجازت نہ تو انتظامیہ کی طرف سے دی گئی ہے بلکہ کرسچن کمیونٹی بھی سراپا احتجاج ہے۔ میرے ساتھ عثمان ڈار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا عثمان بھی بتائیے گا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، آج سے پہلے 4 مرتبہ عمران خان صاحب سیالکوٹ جلسہ کر چکے اور چاروں دفعہ ہم نے جناح اسٹیڈیم پر ہے۔ جناح اسٹیڈیم زیر تعمیر ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل ونگ ہے PMLN کا سیالکوٹ میں۔ ڈاکٹر شاید عظیم نیلسن ان کا نام ہے، تاحیات نہل ہو چکے ہیں، قبضے کروائے ہیں انہوں نے یہاں۔ باقاعدہ میرے پاس اپلیکیشن موجود ہے، میں سما کو دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیں، جہاں تک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بات ہے، 8 دن ہو چکے ہیں ہم نے اپلیکیشن دی ہے۔ ہم نے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو کہا تھا اگر کوئی اور جگہ ہے آپ ہمیں دے دیں۔ حمزہ شہباز وہ لاہور میں بیٹھ کے انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ اس جلسے کو نہیں ہونے دینا، اس جلسے کو ناکام کرنا ہے۔ میں سما چینل سے اس امپورٹڈ حکومت کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جلسہ تو ہوگا اور اسی جگہ ہوگا، اور اگر سیالکوٹ کی انتظامیہ نے ہمیں جلسہ نہ کرنے دیا تو پھر سیالکوٹ کی سڑکوں پہ دمادم مست کلندر ہوگا۔ اچھا، کوئی آپ کو سیکیورٹی رسک کے بارے میں بتایا گیا؟ دیکھیں، سیکیورٹی رسک کے بارے میں تو کہہ ہی رہے ہیں، ہاں صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے۔ اب یہ موجودہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے۔ اوپن گراؤنڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہلے بھی عوامی اجتماع ہوتے رہے، تیاریاں وہاں پہ ہو رہی ہیں۔ اب آپ کی کیا لائے عمل ہے؟ ہم نے جلسہ کرنا ہے وہاں، روک سکو تو روک لو، روک کے دکھا دو، پھر ہزاروں کا سمندر ہوگا سڑکوں پہ سیالکوٹ کی۔ پھر ہمیں نہ کہیں کہ سیالکوٹ میں انارکی پھیلی ہے، حالات خراب ہوئے ہیں۔ سیالکوٹ میں اگر حالات خراب ہوئے، اس کے ذمہ دار خواجہ وینٹیلیٹر اور یہ حمزہ شہباز ہوں گے۔ جی بالکل، آپ نے دیکھا کہ عثمان ڈار کا کہنا ہے کہ 14 مئی کو ہر صورت میں جو جلسہ ہے وہ بارہ پتھر گراؤنڈ میں ہی کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ تحریک عدم اعتماد پر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے۔ عمران خان نے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے۔ ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ۔ کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے۔ تحریک عدم اعتماد پر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سپریم کورٹ سے کالعدم قرار پانے کے نتیجے میں حکومت سے ہاتھ دھونے والے عمران خان کی امیدیں پھر اسی عدالت سے وابستہ۔ فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت پارلیمان کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ پارلیمنٹ کو ہدایات دینا غیر آئینی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 66، 67 اور 69 کا درست جائزہ نہیں لیا گیا۔
दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए आइन में दर्ज वक्त खत्म हो चुका था। वक्त खत्म होने के बाद वोटिंग नहीं हो सकती थी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत रूलिंग का लदम और असम्बली बहाल करने के फैसले पर नजरसानी करे। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। अब यहाँ खबर ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्टी क़यादत के इजलास में शिरकत के लिए हुसैन नवाज के दफ्तर पहुँच गए हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज फिर इजलास होगा। बात करते हैं इसी पर लंदन से हमारे नुमाइंदे नवीद चौधरी से। नवीद, बताइएगा कि क्या अहम मामलात हैं जो कि ज़ेर बहस आएंगे, क्या अहम फैसले मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है अपना बरतानिया का जो पहला दौरा है तो उसके सिलसिले में मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हुसैन नवाज के दफ्तर में पहुंच चुके हैं। स्पेशल ब्रांच का जो स्क्वाड है उनको यहाँ पर लेकर आया है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू अभी नहीं की और इस वक्त जो है एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और दूसरे रहनुमा जो हैं वो तमाम तर हुसैन नवाज के दफ्तर में मौजूद हैं और अहम बैठक जारी है, इजलास चल रहा है और अहम फैसले जो है वो जैसा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि अहम जो है फैसला होगा, अहम इजलास है और मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर तक जो है ये इस फैसले की जो है वो डिसाइड कर लिया जाएगा। बहुत सारे मामलात जो है वो ऑलरेडी जैसा कि राना साहब कह चुके हैं, उनका जो बयान आया है कि पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज होने जा रहा है, अगर मैं चाहूँ तो 20 लोग भी वहाँ पर नहीं जा सकते। तो इस किस्म की जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से आना, यानी कि हम यहाँ पर यही देख रहे हैं और यही खबर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो तरीके इंसाफ का जो प्रेशर है, जो एहतजाज है, उसको रोकने के लिए जो है वो आइन और कानून के मुताबिक उनका कहना है कि हम उसके साथ डील करेंगे। जी, इस इजलास के बाद होने वाली पेशरफ्त से मुतालिक मजीद भी आपसे अपडेट लेंगे। नवीद चौधरी, आपका शुक्रिया। लीगी रहनुमा अता तारड़ की इमरान खान पर तनकीद, बोले हमारे पास फरागोगी नहीं जो हमारे शाहाना अखराजात बर्दाश्त करे। अपने खर्च पर लंदन आए हैं, इंसान तनकीद करने से पहले अपने गिरेबान में झांके। हमारे पास ना फरागोगी है, ना ऐसे जमील गुज्जर है जो हमारे शाहाना अखराजात बर्दाश्त करे, ना हमने एमनेस्टी ली है, ना हमारे पास डायमंड्स हैं, ना हमने पोस्टिंग ट्रांसफर्स के पैसे लिए हैं। मैं तो इकॉनमी में आया हूँ और मेरा अच्छा खासा खर्च हो गया यहाँ पे, होटल का खर्चा भी खुद उठा रहा हूँ। तो खान साहब को चाहिए कि थोड़ी शर्म करें, खुद तो फरागोगी के एक्सपेंस पे शाहाना अखराजात करते रहे हैं, पता नहीं डायमंड्स और पैसा आता रहा है, पैसा जाता रहा है। तो थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए बंदे को, अपने पहले गिरेबान में झांकना चाहिए। और सदर मुमलिकत ने हुकूमत तब्दीली की मुबैना साजिश की तहकीकात के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। सदर मुमलिकत ने खत में लिखा कि जुडिशल कमीशन की सरबराही तरजीहन चीफ जस्टिस खुद करें, ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत होगी। अवाम कौमी अहमियत के मामले पर वजाहत की मुस्तहिक है। सदर मुमलिकत ने लिखा कि आलमी तारीख में हुकूमत की तब्दीली की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, रिकॉर्ड शुदा हालात व वाक़यात पर मबनी शवाहिद नताइज की तरफ ले जा सकते हैं। जुडिशल कमीशन मुबैना साजिश के मामले की मुकम्मल तहकीकात करे क्योंकि मुल्क की सूरत हाल मजीद बिगड़ने से रोकने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के 50 वज़रा के असासों की छानबीन में तहलका खेज़ इंकशाफात। शेख रशीद, शाह महमूद, खुसरो बख्तियार और उमर अयूब समेत 12 वज़रा की दौलत में गैर मामूली इजाफा देखा गया। गुज़िश्ता चंद बरसों में किस वज़ीर के असासों में कितना इजाफा हुआ, देखते हैं। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हेड जाहिद गशकोरी की तहलका खेज़ रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किसके असासे किस कदर बड़े हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो इनके 50 वज़रा के असासों की छानबीन में तहलका खेज़ इंकशाफात आए हैं, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अवाम महंगाई की चक्की में पिसते रहे, गरीब गरीब तर हो गया, लेकिन हुक्मरानों के असासे बढ़ते ही चले गए। तहरीक इंसाफ काबीना के 1 दर्जन से जायद वज़रा के असासों में चंद सालों के दौरान 150% से जायद का इजाफा देखने में आया। टैक्स हुकाम और इलेक्शन कमीशन के ज़राए से हासिल दस्तावेज़ात के मुताबिक साल 2014-15 में इन वज़रा के असासों की मजमूई मालियत 2 अरब 15 करोड़ थी, लेकिन 4 साल बाद यानी 2019-20 में इनके असासों की मालियत बढ़कर 5.5 अरब से जायद हो गई। तहकीकात के दौरान इंकिशाफ हुआ कि साबिक वज़ीर तवानाई उमर अयूब के असासे जो साल 2014-15 में 46 करोड़ थे वो बढ़कर 1 अरब 40 करोड़ तक जा पहुँचे। शाह महमूद कुरैशी की दौलत 7 करोड़ 25 लाख से बढ़कर 24 करोड़, शेख रशीद की 3 करोड़ 90 लाख से 14 करोड़ 90 लाख, जबकि आजम सवाती की 82 करोड़ से बढ़कर 2 अरब तक जा पहुंची। खुसरो बख्तियार, शफकत महमूद, फहमीदा मिर्जा और फैसल वावडा की तिजोरियों में भी इन 4 बरसों के दौरान अच्छा खासा पैसा आया।
समा के सवाल पर शाह महमूद कुरैशी ने अहलिया को 2015 में ससुराल से जायदाद में हिस्सा मिलना, खुसरो बख्तियार ने ज़रूरी कारोबार में वुसअत, ज़मीन की फ़रोख्त और सेविंग, जबकि शेख रशीद ने ज़मीन की फ़रोख्त को असासे बढ़ने की वजह करार दिया। शफकत महमूद ने बताया कि उनके असासे बढ़े नहीं बल्कि उनकी मौजूदा मार्केट वैल्यू ज़ाहिर की गई है, जबकि फैसल वावडा, महबूब सुल्तान और तारिक बशीर चीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उनके बेटे को मिलने वाली वजारत मुवासलात मुनाफा बख्श नहीं है। कराची प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान से मोहब्बत का सवाल हंसी में टाल दिया। डिस्कस किया होगा कि जब ये हट जाएगा तो जो नई हुकूमत बनेगी उसमें शेयरिंग फार्मूला क्या होगा, किसको क्या ओहदे मिलेंगे। जैसे आपने अपने बेटे को एक बड़ी मुनाफा बख्श वजारत दिला दी तो शेयरिंग फार्मूले में ये भी शामिल था कि आपको सदर मुमलिकत का ओहदा मिलेगा, या अब आप उससे दस्तबरदार हो गए। वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जिस तरह बाकी मेंबरों को मिनिस्ट्री लेने का हक है तो असद साहब को भी हक है। इस चीज़ पे कि वो मौलाना साहब के बेटे हैं तो वो किसी चीज़ के लिए अहल नहीं होंगे, ये ज्यादती होगी। ये जमीयत उलमा इस्लाम का फैसला। मौलाना साहब, हम आपको साबित करके दिखाएंगे कि ये मुनाफा बख्श नहीं है। मौलाना साहब, ये साबित करके दिखाएंगे। मौलाना साहब, मेरा नाम अरबाब चाटियो है और मैं उस चैनल से ताल्लुक़ रखता हूँ जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करती है, AR भाई। और आपसे सवाल भी मोहब्बत वाला है। आप इमरान खान से मोहब्बत करते हैं या नफरत? आप ये बताएं कि AR भाई की लाइटिंग सही है? स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून इमरान खान के बयानात को तोड़ मरोड़ कर अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही है। सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह अंदाज में बता चुके हैं कि फ़ौज ही मुल्क व कौम के तहफ़्फ़ुज़ की वाहिद ज़ामिन है। ये लोगों ने अजीब एक मंतक बना ली है कि कमर जवेद बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बात करते हैं। उनको ये समझ होनी चाहिए कि उनके ख़िलाफ़ बात करना जो है ये एक सिपाही से लेके ऑफिसर से लेके तो पूरी फ़ौज के ख़िलाफ़ आप बात कर रहे होते हैं। नून लीग जो है इमरान खान के बयानात को तोड़ मोड़ कर आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल मत करें। इमरान खान कह चुके हैं दो टोक लफ्ज़ों में कि फ़ौज ही असल हमारी ताकत है और वही सरहदों की हिफाजत करने वाली है और हमारी पूरी हमदर्दी और हमारा पूरा साथ फ़ौज के साथ है। बल्कि मैं तो यहाँ ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है। और अब्दुल अलीम खान ने वज़ीर आला पंजाब की सीनियर वज़ीर और वजारतों की पेशकश पर शुक्रिया के साथ मुआसरत कर ली। तर्जुमान अलीम खान ग्रुप मियाँ खालिद महमूद ने अलीम खान की जानिब से कोई भी ओहदा ना लेने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान का ये भी कहना है कि अलीम खान की वजारत, ओहदे या किसी और तकर्री के हवाले से खबरें दुरुस्त नहीं। अलीम खान ने पहले दिन ही मुस्लिम लीग नून की क़यादत को कोई भी वजारत ना लेने से मुतालिक आगाह कर दिया था। मियाँ खालिद महमूद का कहना है कि अलीम खान कोई सरकारी वजारत या ओहदा नहीं लेंगे। चारों सूबों में 2014 से अपग्रेडेशन हुई, ना ही फरवरी 2021 के मुआहदे के तहत तनख्वाहें और अलाउंसेस मिले। इस पर हफ्ते की छुट्टी भी ख़त्म कर दी गई। वफाकी इदारों के मुलाजमीन एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद से आदिल तनोली की रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत के खिलाफ वफाकी सरकारी मुलाजमीन फिर एहतजाज के लिए निकल आए। वजारत खजाना से पार्लियामेंट हाउस तक रैली निकाली। दरीना मुतालबात की मंजूरी के लिए नारेबाजी की। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस ने हफ्ते की छुट्टी की बहाली समेत तनख्वाहों, अलाउंसेज और अपग्रेडेशन से मुतालिक मुतालबात भी दोहरा दिए। 8 साल हो चुके हैं और हमें रेगुलर नहीं किया जा रहा। हमारा ये भी मुतालबा है और बाकी हफ्ते की छुट्टी जो है उसको बहाल किया जाए। फेडरल एम्प्लॉइज़ जितने भी डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट पे और पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं, ये जितने भी गरीब हैं इनके ऊपर रहम करें, इनको रेगुलर करें। इनका मुस्तकबिल जो है ना आप लोगों के हाथ में है। हमारा अपग्रेडेशन है सूबों में, चारों सूबों में ही 2014 से आ रही है अपग्रेडेशन। सीनियर क्लर्कों की, जूनियर क्लर्कों की वो नहीं हो रही है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने फौज और अदलिया के खिलाफ प्रोपेगंडा की मजम्मत भी की। साथ ही हुकूमत को खबरदार किया कि 22 मई तक मुतालबात मंजूर न हुए तो 23 मई से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ आदिल तनोली, समा इस्लामाबाद। ओमिक्रॉन शक्लें बदलने लगा है। आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल कराची में ओमिक्रॉन के तीसरे वेरिएंट की तशखीस हो गई है। बात कर लेते हैं, मुदस्सिर नज़ीर हमारे साथ हैं। मुदस्सिर, इस तीसरे वेरिएंट के बारे में क्या बताया जा रहा है, क्या अलामात है इसकी?
جی اومیکرون اپنی تیسری شکل میں سامنے آیا ہے اور آغا خان یونیورسٹی اسپتال نے اومیکرون کے تیسرے ویرینٹ کی تشخیص کر دی ہے۔ اس سے پہلے NIH نے BA.2.1121A کے جو دوسرے ویرینٹ کی تشخیص کی تھی۔ اومیکرون کے تیسرے ویرینٹ کو BA.2.12 کا نام دیا گیا ہے۔ آغا خان یونیورسٹی اسپتال نے محکمہ صحت سندھ کو نئے ویرینٹ سے متعلق آگاہ کر دیا ہے اور جو تمام صورتحال سے نپٹنے کے لیے محکمہ صحت سندھ نے الرٹس جاری کر دیے ہیں کہ کرونا وائرس میں مبتلا افراد کی جو کنیکٹنگ ٹریسنگ ہے وہ بڑھا دی جائے اور ٹیسٹ جو ہیں وہ بھی بڑھا دیا جائے اور جو SOPs کو فالو کرنے کے لیے خصوصی ہدایات جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں۔ جی مدثر، تفصیل کے لیے شکریہ۔ کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ اور مینٹیننس کے نام پر گھنٹوں بجلی کی بندش نے شہریوں کا برا حال کر دیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، سماجی نمائندے سید رضوان عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان عالم، مئی کا مہینہ ہے، شدید گرمی پڑ رہی ہے اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، کے الیکٹرک کا کیا موقف سامنے آیا ہے؟ اتنی اذیت میں کیوں مبتلا کر رکھا ہے عوام کو؟ بالکل دیکھیں، اذیت ہیٹ ویو میں گرم ترین موسم ہے، مئی کا مہینہ ہے، اور اس کے باوجود کہ الیکٹرک جو ہے مینٹیننس کے نام سے اور لوڈ شیڈنگ کے نام پر جو ہے وہ گھنٹوں مختلف علاقوں میں بجلی بند کر دیتی ہے اور عوام جو ہے نہ صرف گرمی سے ان کا برا حال ہے بلکہ پانی کی بھی شدید قلت ہو گئی ہے مختلف علاقوں میں۔ ہم آپ کو بتائیں کہ شادمان، نارتھ کراچی کے مختلف سیکٹر، لانڈی، فرنگی، اورنگی ٹاؤن، بنارس، اسی طرح کیا کہتے ہیں احسن آباد، گلشن اقبال، گلشن اقبال، ملیر، شافعت کالونی، یہ بیشتر علاقے ایسے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ دن میں جو ہے 10 سے 14 گھنٹے جو ہے وہ لائٹ جاری ہے، جبکہ 5 سے 600 میگا واٹ بجلی ملنے کے باوجود جو ہے کے الیکٹرک جو ہے بجلی کی فراہمی میں کراچی کی ضرورت پوری کرنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ لیکن کے الیکٹرک کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ صارفین کو ریلیف فراہم کر رہی ہے اور مینٹیننس اور شیڈول کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے احکامات، اس کو ختم معطل کرنے کے احکامات دے دیے گئے ہیں۔ جی کمال دعویٰ ہے ویسے کہ الیکٹرک کا کہ وہ صارفین کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، لیکن اس کے برعکس شہر میں بری صورتحال ہے، لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا رضوان عالم۔ یہاں آپ کو اہم خبر دیں، پشاور کور پاکستان آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے، ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پشاور کور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف قومی جنگ میں ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ISPR کا یہ کہنا ہے کہ ساہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنلز نے کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ISPR کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ساہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین لوگوں کے ہاتھوں میں سونپی گئی ہے۔ پشاور کور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف قومی جنگ میں ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ سما کے نمائندے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان خان، گزشتہ روز ایک بڑے سیاستدان کی جانب سے تنقید کی گئی تھی اور اس کا جواب دیا گیا ہے اب ISPR کی جانب سے؟ جی بالکل، جس طرح کی لینگویج ہے اس میں یہی کہا گیا کہ پشاور کور پاکستان آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے اور ISPR کا کہنا ہے کہ پشاور کور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف قومی جنگ میں ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے اہم سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات انتہائی نامناسب ہیں۔ ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ فوج پاکستان کے بہادر سپاہی اور آفیسرز ہمہ وقت وطن کی خود مختاری اور سالمیت کی حفاظت اپنی جان کی ہتھیلی پر رکھ کر رہے ہیں۔ اس لیے سینئر قومی سیاسی قیادت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ادارے کے خلاف ایسے متنازع بیانات سے اجتناب کرے اور بڑا کھل کر واضح کیا گیا کہ جو ایک بیان کل آصف علی زرداری کی جانب سے دیا گیا تھا اسی کا ریئیکشن جو ہے، جو کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیاسی قیادت جو ہے وہ ادارے کے خلاف ایسے متنازع بیانات سے اجتناب کرے اور پشاور کور جو ہے پاک آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے۔ بالکل، پشاور کور پاکستان آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے۔ ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا ہے پشاور کور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف قومی جنگ میں ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ سیاسی قیادت ادارے کے خلاف متنازع بیانات سے اجتناب کرے۔ ISPR کی جانب سے یہ بھی کہا گیا اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی ہے۔ ISPR کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے اہم سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات انتہائی نامناسب ہیں۔ ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ افواج پاکستان کے بہادر سپاہی اور آفیسرز ہمہ وقت وطن کی خود مختاری اور سالمیت کے حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ رہے ہیں، ایسا کہا گیا ہے ISPR کی جانب سے۔ گزشتہ روز بیان دیا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری کی جانب سے کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے، اور اس پر رد عمل آیا ہے ISPR کا، اور یہ کہا گیا ہے کہ پشاور کور پاکستان آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے۔ پشاور کور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف قومی جنگ میں ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ سیاسی قیادت ادارے کے خلاف متنازع
متنازع بیانات سے اجتناب کرے. اسی پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد خالد عظیم صاحب. خالد عظیم صاحب، بڑا سخت ریئیکشن سامنے آیا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے. گزشتہ روز جو بیان دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ سیاسی قیادت ادارے کے خلاف متنازع بیانات سے اجتناب کرے، اس سے مورال ڈاؤن ہوتا ہے. دیکھیے، ایک روش چل پڑی ہے اور اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت جو پشاور کور کے سربراہ ہے جنرل فیض حمید، اس سے پہلے آئی ایس آئی کے سربراہ تھے، اور آئی ایس آئی کے معاملات جو ہیں وہ ان کے حوالے سے اکثر و بیشتر ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا. اور پھر اس کی اطلاع جو ہے وہ ابھی جو ریسنٹ ڈبیٹ ہے اس کی اطلاع جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ایک انٹرویو سے ہوئی، جس میں انہوں نے نام لے کے کہا کہ وہ اس وقت تبدیل نہیں کرنا چاہتے تھے ان کو، جو آئی ایس آئی کے سربراہ ہیں ان کو. اس کے بعد پھر آگے چل کے جو ان کے مخالفین ہیں، ان میں خاص طور پر مریم نواز نے جنرل فیض حمید کا نام لے کے ان کے حوالے سے تنقید کی تھی. تو اس پہ آئی ایس پی آر کو جو ہے وہ نوٹس دینا پڑا ہے. تو یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ آرمی چیف کی تقرری یا فوج کے اندر جو تقرریاں ہیں ان کے حوالے سے شاید اتنی ڈسکشن کبھی پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، اور پھر خاص طور پہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یہ ایک روٹین کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں تمام تقرریوں کو اس اینگل سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ملک کی سیاست پہ کیا اثرات پڑیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی میں بھی اور ریسنٹ پاسٹ میں بھی کچھ ایسی شواہد بھی سامنے آتے رہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی دخل اندازی جو ہے وہ سیاست میں ہے. لیکن اس انداز میں نشانہ بنانے کا اس وقت مقصد یہ ہے کہ آپ پورے ادارے کا ساخت جو ہے اس کو متاثر کر رہے ہیں، اور آپ اپنا جو دشمن ہے اس کو ہنسنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں، اور وہ بڑے چسکے دے کے اس قسم کی جو ڈبیٹس ہیں ان کو اچھالتے ہیں. اور خاص طور پہ جو فوجی قیادت ہے اس کے کسی چھوٹے حصے کو، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کراچی میں جو وہاں کے کور کمانڈر تھے یا رینجرز کے ہیڈ ہیں ان کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا رہا، اور اس کا سخت نوٹس بھی دیا گیا تھا. اور آپ کو یاد اگر ہو تو بہت جو شخصیات ہیں ان کے بیانات کے اوپر جو ہے وہ بھی اس وقت پابندی عائد کر رہی ہوئی تھی. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کوئی نوبت نہیں آنی چاہیے. آپ اپنی سیاست کرنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف جو فرضی بیان بازی کریں، آپ کو اس بات کا حق حاصل ہے. بالکل درست. خالد عظیم صاحب ساتھ رہیے. اس وقت دفاعی تجزیہ کار امجد شعیب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. امجد شعیب صاحب، آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کور کمانڈر پشاور سے متعلق اہم سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات انتہائی نامناسب ہیں اور سیاسی قیادت کے ادارے کے خلاف متنازع بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے. کیا کہیں گے اس پر؟ امجد شعیب صاحب، کیا آپ سن پا رہے ہیں؟ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں امجد شعیب صاحب سے. اس سے پہلے خالد عظیم صاحب گفتگو کر رہے تھے. خالد عظیم صاحب، آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کیجئے. جی، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اس میں ہمیں اس بات کا ضرور احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر جو معاملات ہیں، اگر ہماری پولیٹیکل جو ترجیحات ہیں ان میں اگر کہیں پہ کوئی زخم بھی اس کو پہنچ رہی ہے تو ایٹ لیسٹ ہمیں اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسے بیانات دیں جس سے ہماری پوری فوج، ہمارے ادارے جو ہیں وہ کسی نہ کسی انداز میں لافنگ اسٹاک بن جائیں، اور لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ ہمارے دشمن جو ہے اس بات کا مذاق اڑائیں کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ ہمارے اداروں پہ اس انداز کی تنقید جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور آپ کو اگر یاد ہو تو دیکھیں، عالمی سطح پہ بھی جن اداروں کو، جن ممالک کو تحفظات ہے پاکستان کے حوالے سے، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ ٹارگٹ سیاسی قیادت کو نہ کریں، بلکہ فوج کا ادارہ اور فوج کی قیادت جو ہے وہ اس کو ہدف بنا کے خالد صاحب قطع کلامی کی معذرت. عابد لطیف صاحب دفاعی تجزیہ کار وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جنرل صاحب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں. جنرل صاحب، کور کمانڈر پشاور سے متعلق اہم سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات انتہائی نامناسب ہیں، آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. کیا کہیں گے سر آپ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ خاص طور پہ ایک دو لوگ پی ایم ایل این سے اور کل پھر زرداری صاحب نے انتہائی غیر مناسب اور بہت ہی فضول گھٹیا قسم کی بات کی. نتیجہ یہ کہ لازماً اس کا نوٹس لیا گیا، اور میرا خیال ہے نوٹس اپنی جگہ پہ جی ایس کو لیا. پوری آرمی میں اس کی بڑی مذمت ہوئی،
रिटायर्ड ऑफिसर्स ने इसके ऊपर बड़ी बात की और बाज़ लोगों ने तो कहा कि इनको अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। मतलब जब आप इस तरह की बातें करेंगे फिर आपको सुननी पड़ेंगी। तो लिहाजा ये एक वजाहत के तौर पे तो मेरा ख्याल है GHQ ने जो कुछ दिया है ISPR की तरफ से वो ठीक है कि आपने एक वजाहत दे दी कि बेहतरीन कोर कमांडर वहाँ जाता है, क्योंकि वो एक हमारी फ्रंट लाइन कोर है और कई सालों से वो अफगान बॉर्डर पे जंग लड़ रही है, तो वहाँ कोई ऑर्डिनरी आदमी तो नहीं भेजा जाता। लेकिन ये सिर्फ इतनी बात नहीं है, इसका सद्देबाब करना जरूरी है, क्योंकि ये वक्तन फक्तन मुंह खोलते हैं, जिसका जो जी चाहता है वो कह देते हैं। और बड़ी हैरानी की बात है कि इनकी गिरफ्त नहीं हो रही। ये या तो हुकूमत को कुछ करना होगा, वरना तो फिर GHQ को कवानीन के मुताबिक इनके खिलाफ इनिशिएट करने होंगे एक्शन। और इन लोगों को इसकी नज़ाकत समझनी चाहिए, इस मामले की सीरियसनेस, कि इससे बहुत बुरा असर पड़ता है जवानों के, लोगों के मोराल पे, और वहाँ पे चहमे गोइयाँ शुरू होती हैं और इन लोगों के खिलाफ फिर एक नफरत पैदा होनी शुरू होती है। जनरल साहब आपने कहा कि इसका सद्देबाब होना चाहिए, तो किस तरह से इसका सद्देबाब होना चाहिए? सद्देबाब ये है कि कानून मौजूद है और कानून के लिए कोई हमें रुकावट नहीं है, गिरफ्त होनी चाहिए। जो भी कोई करे वो एक दो को आप अगर कानून के कटहरे में लेके आएंगे तो बाकियों को फिर मेरा ख्याल है इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि ये फौज इसके लिए बिल्कुल डिटर्मिन्ड है, उसका पूरा मुसम्मत है कि कानूनी तरीके से इसको हैंडल करना है। तो फिर मेरा ख्याल है लोगों को शायद इससे बचने का ख्याल है। अमजद शुएब साहब हमारे साथ ही रहिए, आबिद लतीफ़ साहब भी साथ हैं। आबिद लतीफ़ साहब, क्या वजह है पाक फ़ौज की जानिब से बार बार ये कहा जाता है कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटें, फिर भी हमारे सियासतदान अपनी तकारीर में फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं, फ़ौज के हवाले से बात करते हैं, और ये सिलसिला कब और कैसे रुक सकता है? जी बिल्कुल आपने सही कहा जी। देखें, बात यह है कि DG ISPR भी कह चुके हैं, आई थिंक 2-3 दफ़ा कह चुके हैं कि फ़ौज जो है वो एपॉलिटिकल है, और एपॉलिटिकल, हर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन एपॉलिटिकल होता है। अब आप पिछली हिस्ट्री को छोड़ दीजिए, आप पिछली हिस्ट्री के ऊपर से चीज़ें निकाल के, तावीलें निकाल के अगर आप दोबारा से बार बार उसको रिपीट करते रहेंगे, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और इस वक्त जिस हालात से मुल्क गुजर रहा है, जो हमारी जो कुछ चैलेंजेस हैं, आई थिंक उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो पेशावर की कोर है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर, और पूरा जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है उसको वो देखती है, और एक तरह से दैट इज दी कोर विच इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ एनी थ्रेट, किसी भी किस्म का थ्रेट फ्रॉम द वेस्टर्न साइड। तो जाहिर है जो उसके कोर कमांडर हैं वो बहुत प्रोफेशनल हैं, इज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन कि उनको बार बार रोल्स किसी न किसी को, पहली उनकी असाइनमेंट थी, वो असाइनमेंट अब खत्म हो गई है, अभी इज अ कोर कमांडर। तो हमारी जो सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप है, आई थिंक उनको अपने नैरेटिव्स के अंदर, और ये जो एनोलॉजी है, पॉलिटिकल एनोलॉजी, इसको आई थिंक करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो ठीक है, लेकिन ये दोनों साइड से आई थिंक उसको प्रोफेशन ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो जो प्रोफेशनल चीज़ें हैं उसके ऊपर आए, और क्योंकि उसका इससे कोर कमांडर के ऊपर बात करने से, कोर के मतलब बात करने से, उस आर्मी के सेगमेंट पे बात करने से, जो वहाँ पे ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं, जो वहाँ पे सोल्जर्स एम्प्लॉयड हैं, ज़ाहिर उनके मोरल पे असर पड़ता है, बिकॉज आर्मी तो यूनिटी ऑफ कमांड के ऊपर काम करती है, और उस यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर आपके जो बटालियन कमांडर है, जो ब्रिगेड कमांडर है, जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग है या कोर कमांडर है, उनकी एक वो दैट इज अ सैंक्टिफाइड पोजीशन फॉर अ सोल्जर। तो अगर वो बार बार डिस्कस होंगे, बार बार आएंगे, उनके ऊपर बात होगी, तो आई थिंक द सैनिटी शुड प्रिवेल, एंड आई थिंक अभी क्लियर हो जाना चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर जो है वो बात करना आई थिंक मुनासिब नहीं। सही है। खालिद अजीम साहब, जनरल साहब भी ये कह रहे हैं और आबिद लतीफ़ साहब भी कह रहे हैं कि इन चीज़ों के ऊपर बात करना मुनासिब नहीं है, इसका सद्देबाब ज़रूरी है। आपका फाइनल कमेंट सर। देखिए जी, सद्देबाब की बात जब हो रही थी तो देखिए हमारे पाकिस्तान के आइन के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है कि जहाँ पे आज़ादी इजहार राय का को बुनियादी हक तस्लीम किया गया है आर्टिकल 19 में, वहाँ एक राइडर मौजूद है, और उसमें ये है कि आप मुल्क की सामनियत, नजरिया पाकिस्तान, और इसी तरह से पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की अदलिया के बारे में कोई इस किस्म की कमेंट्स देने की या गैर जिम्मेदाराना बयान देने की या उसको तरजीह का निशाना बनाने की या उसके वकार को कम करने वाला कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। वहाँ पे आपका वो बुनियादी हक खत्म हो जाता है। तो उससे रिलेटेड लॉज मौजूद हैं, उन लॉज को जो है वो अगर एप्लीकेबल किया जाए, मैंने आपको मिसाल दी है कराची की
کہ जनरल बिलाल अकबर उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे और उनका नाम लेके उनको जिस वक्त तौहीद का निशाना बनाया गया, बल्कि अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, तो वो बहुत बड़े पैमाने पर पाबंदी लगी थी। और अब वो जो शख्स है उसका नाम तक लेना जो है उसको जुर्म करार दिया गया है और पैमरा ने उसके ऊपर सख्त किस्म की कदरन लगाई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासतदानों को इस बात की सोच अपनी सोच में तब्दीली लानी होगी कि इस किस्म की कोई पोजीशन न ले आए कि उनको उस किस्म की पाबंदी का सामना करना पड़े। बिल्कुल ठीक है, फौज को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। खालिद अजीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी लेंगे ब्रेक जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।